अजीजान लोग खतरनाक टाइम चिदे पर जिंदगी के आद जनकदन टाइम द जनकदन पर टाइम के द इंसान द टोली जिंदगी द गठे और द बैलाद वक्त कदर वक्त के सड़े द लफ्जश द शैतान न महफूज पातिश होमर ल कामयाब और कदर वक्त के लफ्जश द शैतान के दे गेर शो न उमर ल तबाश तासु ख्याल कई मुंग खलक च दुआ कहू न दावायु च अल्लाह जमुंग आखिरा खातिमा खे आखिरा खातिमा च दा आगा दगा द जनकदन वक्त जका च द टोली जिंदगी दारो मदार च दे आगा प दगा वक्त बान उलमा वाई च द जनकदन पे वक्त के सड़े ढेर सख्त गेवी और दा वक्त के दे दावई कदा द टोली दुनिया दरियाबुना जमा पदे खुलक के चौक रावाची न जमा तंदा पे दफनिश दगा वक्त के शैतान वर्तवलाड़ी और यो लोई कटोरे लाश की निवले और देसड़ी तवाई चतोवा है चदवा खुदायान दिन उदाया खेबो बदर नुदक दुनिया के जुन द ईमान पर कमजोरतिया के तेर करे हुई नुदया वक्त की वही चदवा नजरीरी खुदा बरा का न आगा कटोरी के उलमा लिखी चे उबम नवी दे शैतान पर की मुतियाजी करी आगा तुई की और तवई चे उमर लमे दे बेड़ा तबाक नजमाजीजान और दाइन के शाफ संग शवे मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखली ची ओ बुजुर्ग वफात के द नो लोई लोई उलमा वर्तनास चिनाश्तुन आगी शैतान वर्तवलार दे और शैतान वर्तवई दे बुजुर्ग था चिया मौलाना कद नजौत मौलाना साहब खलाश वेराना उस दा उलमा चिदी दी लगिया दी वो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ओ दा सड़े चिकम मड़कीगी दे हुई चिल्ला ला 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 दा उलमा रियान शुच या अल्लाह मुंगा शहादत वायु और दे हुई चिल्ला ला दे खुदा माना चिज़ अल्लाह द तौहीद इकरार न को दा गर्क पदे के द खुदा शान हो दे सड़ी तब हौसले दाओ हालत लग खश चे खशो दा उलमा और तवई चे मुंग खुद गर्क करू मुंग दर तक कलिमा शहादत वेलो तावेले चे ला ला आ बुजुर्ग वर तवई चे मा तासु तनवी चे ला ला तासु सर जुख्त शैतान वलारो अगर तवे चे या मौलाना कद नजौत मौलाना खलास वेराना वे मागता हुए चे ला 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 खलास नहीं मख के डेरे मरहले पाती नाजीजान अर्ज में दाओ चेस पता न लगी द जिंदगी पर अंजाम बांधे चे जमुंग अंजाम बचई मुंग सरा बचकीगी आखिर वक्त की बमुंग था द ईमान दौलत नसीबम शीओ का नबश पदरा वक्त की कमुंग था द ईमान दौलत नसीब नशो नो अबदुल आबाद द पारम बेड़ा तबाश ब्या बने की पदगा तमाई चे द मर्ग नरोस्तु दा खातुना मातुना दर पसी चाउकड़ रोकड़ जोड़ पदे बो बखरे से दा बातें मुगना उबासी पदी न की
چې د ځنکدن په وخت کې ایمان بیلې کدا ټوله دنیا در پسې څوک خیرات کی د یو کنجه کې عمره خیرات بنه در رسي خیرات هغه سړي پسې فایده کوي چې کم د ایمان دولت وګټلو د ځنکدن په وخت او چا چې ایمان بیلو دو نو کافر د دنیا تیر شو کافر پسې خیراتونه کول څه سود نه لري نو عرض میں دا ہو چې توبه چې دا پدې کې تلوار پکار د ژوند پتن لګي استوي زل ازوان ما چې زما څخه د کوم به اخر کې و بیا توبه واس که قدرت داسې مرګ تا تراولي چې اکسیډنټ وکي لارای موټر کې روان او یو غړپ شي غړا سره در نساوتی د توبې توفیق درته نصیب نشي یا د هارت فیل شي روانه پلار اور دی ودری توبه ته چې برابرېږي بیا دې خپل اگري ته شي تاسو خیال را نو د دې وجنه چونکه د ژوند او د ساوتو پته نه لګي نو توبه کې چې ده تلوار پکار ده الله دې توفیق مونږ او تاسو ټول تراږي عزیزانو مرشو سره اوس د مرګ نه وروسته علما وایي چې د دې مړی دوه حالت دي کدی مړی ایمان تیر کړي نو د پکور کې لا پکټ کې پروتي او په جنت کې داخلي او کدی مړی ایمان نه تیر کړي او د کافر د دنیا تیری نو دا مړی پکور کې پکټ کې پروتي او په جهنم کې داخلي بیا د کور چې روان کی نو په دلار باندې مراحل دي څوکۍ دي وېدري کم خو روان اخرت ته ځي پاسپورت شتا ویزا شتا دا غزه تیارې دي کړې دي وړاندې نه دی الته بندوبست کړې دي بیا د کور نه تر قبر پورې دا مراحل چې طے شي او بیا قبر ته یوس او په قبر کې کیږي قبر کې کیږي او خاورې په واړی او خلق ته روان شي خلق ته روان شي نو حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې دا خلق چې تروان شي نو دا مړه دا خلقو د پڼو आवाज اوري نو دی ورپسې راپاسي او आवाज ورپسې وکي چې کم خوا روان یې او زم چرته پرې عزیزانو د فتنه دور ده پاکستان کې رنگ رنگ فتنی دي په دې قهرم نن دنیا اخته ده چې مړه په قبر کې اوري او کناو پیغمبر فرمایلی دي چې مړه په قبر کې اوري او ستا زمانہ کې یو سړی دی د مولا شکل کې هغه وی چې مړه په قبر کې نه و دله ځان لا پیدا کړی خلک ځان لا پیدا کړی اوس د دې علاج څه دی د دې علاج چې دی هغه زنیما او نته د دې علاج چې دی د ملک صحیح قانون دی چې د ملک قانون صحیح وو نظم و ضبط صحیح وو بیا ته وګوره چې په ملک کې څوک غلطه خبره وکړي اوس ازادي ده کڅو کوئی مړی
اوري او کڅو کوئی نه اوري او کڅو کوئی مړی ټوپونه وي او کڅو کوئی مړی غړیږي په قبر چا چې څه وي بس. نو عرض میں داو چې مړ په قبر کې حدیث کې راغلي دي چې هغه आवाज د پڼو داو. بیا حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق تلار شي نو آتاه ملکان دو ملائکی ورته راشي چې دو ملائکی ورته راشي نو دی راکېنی د دغه ملائکو دوه حالت ای یو حال دای چې په ډېر ښایسته شکل کې راشي یو حال دای چې په دومره بدرنګ شکل کې راشي چې سړی ورته وګوري نو داغه نړۍ بوټوزي. نیک سړی ته په ډېر ښایسته شکل کې راشي او بېدینه سړی ته په ډېر بدصورته شکل کې راشي چې کې نه نو اول تپوس دا کوي اول چې من ربک ستا رب څوک اوس که رب سره دې سړي سره تعلق ساتلی نو به وایي چې ربي الله نبی دې څوک د دې مړي دوه حالت دی که دا مړی نیک وي نو پختن سره ورته وایي چې ربي الله زما رب الله دی زما نبی جناب محمد رسول الله کدا مړی بد وي د ایمان خزانه ورته نه نصیب شوي د زنکدن په وخت او من ربک رب دې سوکو نبی دې سوکو نو دې ورته دا الفاظ وایي چې ها ها لا ادري هاي هاي والله که زه خو پوهېږم زه نه پوهېږم چې زما رب څوکو یا زما نبی څوکو نو ملائکې ورته وایي چې اے خبیث او پلیتا مونږ ته دا پته وه چې ته به مونږ ته همداسې جواب راکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ړومبنی ګزار د دې ملائکو چې دلی ورکي که تاسو خیال وکئ دنیا کې وګوره چې څومره ګزار تیزي دومره چغه تیزي الله دې امان راکړي چې دا به څومره سخت گزاري چې مشرق او مغرب کې چغه اورېدې کی الا پیریان او بنی آدم ځکه نه اوري چې قدرت دا راز فاش کول نه غواړي بیا په د باندې په قبر کې عذاب مسلط شي دا خواري چې ور سره ملائکی وکي نو عذاب په مسلط شي یا خود اور لمبه ورته راځي قبر ته یا په لړمان مقرر شي ادا خدای خو هدا چې هر قسم عذابي
دا قبر ورته دا عذاب تنور کی تر قیامت پورې به دا مړی په دې قهر کې گرفتاری دا به د هغه سړي حالي چې کم سړی د زنکدن په وخت کې د ایمان دولت بیلو ایمان ګوره دا یاد لرئ یقین او تصدیق ما جاء به النبی توای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم شی د الله نه راوړی دی پاغه یقین کول دیتا ایمان وای دغه یقین کده زنکدن په وخت کې چا بیلو دو نو عمر لتباش او کدا یقین د زنکدن په وخت کې وګټلو نو عمر له بیره پار چا وګټلو ملائکه رااله او تپوس ته وش حدیث کې راځي چې د ملائکو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وی تصویر هغه تصویر دې مړی ته وخی ورته داسې وای چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل تا په دنیا کې د دې سړي متعلق څه خیال دته وګور دې چې ورته داسې وګوري نو هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دے او ما په دې ایمان راوړیو ا تصویر تبو استداوی چې مونږ لیدل نه دي نو مونږ به تصویر څنګه پیژنو عزیزانو دی دنیا کې پار سړی دا لازم دي چې هغه خصائل نبوینا د پیغمبر تصویر زده کوي دا بس زده کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه څنګه دا غخپې مبارکه څنګه وي دا قدمونه مبارکه څنګه قد څومره د چهره دا بناوټي څومره د پوزې دا ساخت څنګه دا شونډې مبارکه څنګه وي غټې وي نری وي دا غاښونه څنګه غوږونه څنګه دا پورا نقشه به تا ته یاد ای دا تاسو ته یاد ای چرته دې طرف تم خوبم لیدل چانم تپوسم کړی دی چې زمونږ د پیغمبر قد مبارک څنګه یا دا غلا سنت څنګه اوس مانه تپوسو کوي یو یو اندام به درته وخم چې دا داسې او دا داسې او دا داسې او دا داسې زه درته ایمانی وایم ما چې په شمائل ترمذی کې کومه نقشه د جسد اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې ده او ذکرې مې ده او ما شی مې بیا په خوب کې وکړ او دې طرف تم چرته تاسو راغلی اوس چا درنه تاسو کو چې الکه ستاسو د کلی د ملک سر څومره ده نو درته یاد دی چې درې دړای سره دی ستاسو د کلی د چیرمن صاحب لوړ دی کمندره دی خم ورته کتلی ځکه چې شپه ورځ ورته داسې ګوري ناس دی ورته لکه تو سم کارغه غوندې هغه درته هر څه یاد دي اوس دا وایي چې د جناب محمد رسول الله ساخت د بدن اقدس چې دا څنګه دا دی یو لنور نو هغه وخت چې ته تصویر درته ملایکی او خی او ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې متعلق تا دنیا کې ساقی دا وته دا څه ورته وګوري یقیني به چې ها لا ادري والله کې په جنم چې دا څو کته ذکر تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې داو
چاہے سړی تصویر چا وستو هغه ولی باسه ویل دا ځان سره یادگار کدما هغه ورته جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں زما تصویر باسی چې ځان سره یادگار کړي جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں چا پڑھ کې چې چا تصوري هغه ته د تصویر ضرورت نشته کم سړی چې د یار په زلف تړلې الته د زنجیر حاجت نشته دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی د یار تصویر می د زړه په شیشه کې دی او چې سر ټیټ کوم وی ګورمال تصویر ضرورت څه نو عرض میں دا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه دا بس دکه دا بدر تپتای دا درد زړه کې پیدا کړي داغه حدیث دا بیاده دا درد زړه کې پیدا کړي حدیث بیاده پکار دی یاري او مسلمان خبره پیښه شي او دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان دا حدیث الفاظ بیاده نو علم د مرګ په وخت کې د ایمان دولت درته نصیب کی ځکه چې د ایمان دولت خو د خدای او د رسول سره ده خدای او رسول سره د رابطه او تعلق خو ایمان دولت په نصیب شي خدای او رسول سره د رابطه او تعلق نو د خدای او رسول کلام دې ډال کړو د دنیا د اصول د پاره دنیا دې په ګټله خلق ته به غوړې زیړې خبرې کولې او دنیا به پر راټولولا قرآن او حدیث چې ده هغه د دکاندارۍ اسباب جوړ کړیو دنیا دې پر راټولولا دغه رابطه او تعلق دې ور سره نو بیان کی شاه نور شاه کشمیری رحمت الله علیه طالبانو ته تاسو کو چې صاحب تا هو ټول عمر درس او تدریس کې تیر کو کم شي پکې زیات خوان در کړي شاه صاحب ورتل په خدای مې دې قسمی چې طالب ته سبق وایم او عبارت راته وایي حدثنا فلان قال حدثنا فلان 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 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا قال رسول الله صحابه طالب وایي نو زمانه ربوټز قال رسول الله غند خوان شان ورشا کشمیری وی والله العظیم کما په زندګۍ کې په بل شي کې لیدل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زما عزیزانو مونږ منځونم کوو او دسونم کوو کوشش کوو خکارونم کوو دې لپاره چې کوم یو درد دی په زړه کې درد هغه درد زمونږ پړ کې نشته او هغه درد چې په زړه کې نو بیا هم کار نه جوړیږي په کار دی چې درد زمونږ کې پیدا شي او الله دیو کې چې پیدا شي نو عزیزانو عرض میں داو چې قبر کې دا الله او د رسول متعلق صحیح سوال جوابو کې نو دا قبر روضه من ریاض الجنه د جنت د باغچونه یو باغچه په جوړ شي څنګه باغچه جوړ شي عیسی علیہ السلام یو مړ راځوندې ورته زما د قوم ته وایا تا باندې لاندې سال تیر شوی هغه صاحب نور خبر نه ما او چې مر شما خاخ کلم او خلق را نه لاړ سکسان را الله سره سره ملاو کو نور را بیا نور را چاوي زستا منځ ما چاوي زستا روجای ما چاوي دیخی طرف ته چټول را نه پاکړ کای او ته مار کې خیالو کو چې ته आवाज دلته څه کې تم ور پسې ځه وی پاخی طرف ته کړکای زمو وتم چې ګورم یو بهترین باغ دی ولی پکې بیگی
زدا ولی په غاړه کېناستم او دس مې کولو چې مانځه وخت دی. حدیث کې راځي چې سړی مړ شي او په قبر کې خښ کی هر ټیم چې خو په د باندې د قبر وخت چې دی زیړی مازیګري. یو جنۍ راغله او ما ته وی چې کاکا دلته منځونه نشته، بس دنیا کې دي چې سکړی دي کړی دي او دلته مانځه. و ما هغه له داسې ټیلا ورکړه چې منځ نه مې څنګه منې کې و دا هغه غاړه کې هار او هغه وشلې و راته وی چې اوس خو دې والله کا پرېدم چې دا هار دې ټیک کړي نه و دم تار یو سره غيونی او یو ماونی عمل غلرم پکې پیرلې او خبرم کولې اپ هار لا پیرلې شوه نو چې تا आवाज وکړو او زراوت. عیسی علیہ السلام فرمایل قوم ته چې د دې مړي سلور زره کال وشو چې مرشه سلور زره کال. نو په سلور زره کال کې د خوشاله وخت په داسې تیرو لکه چې یو غنټه دنیا کې وګورئ د خوشاله وخت باندې سړی پویم نشي او چې غم پراشي اړه کې وای چې تا خوشحال لا کلاوي. نو قبر به داسې زیش الله دې توفیق راکړي چې زمونږه قبرونه هم داسې شي. نو عزیزانو د توبې وخت کلاو ده، دروازه یې لري ده. تاسو وایي د توبې دروازه توبې څخه کوټه نه ده چې دروازه یې بنديږي او کلاوي. قیامت په قریب کې به نور د دې ځای نه راخیږي دې طرف نه چې قیامت شي، نو بیا به نور د دې طرف نه راخیږي. خو دې طرف نه چې په کوم ورځ نور راوخته بیا به څوک چې څنګه دې دغه سی به پاتې شي بیا به توبه نه کوي. اوس نور داسې راخیږي داسې پریوزي، بیا به نور داسې راخیږي داسې به پریوزي. دا د توبې د بندېدو وخت وي چې نور دې خو نه راوخته هر سړی به ځای په ځای پاتې شي نه به